नहीं सी, किसी साड़ी यूनिवर्सिटी फिल्म में पढ़ाया नहीं सी जाता और किसी जगह के उत्ते कोई ऐसा कोई निज़ाम मौजूद नहीं सी कि साडा फिल्म इंडस्ट्री जी है असी उन्होंने बतौर इंडस्ट्री कबूल करके और वो तो असी कुछ सरमाया कमा सकते और इस मुल्क की तरक्की वास्ते वरतते। सो जदों तुहाडे महल्ले दे विच स्कूल नहीं तो तुसी कहो कि जी बच्चा साडा काबलियत ही नहीं कोई विखा सकिया, बई वो किवें काबलियत विखाएगा? उहदे कोल ते बुनियादी जिहड़ा हक है उहदा वो ही मौजूद नहीं। सरकारां उन्होंने कुछ देने वास्ते तैयार नहीं, फिल्म इंडस्ट्री मनण वास्ते तैयार नहीं। मैं तो एक छोटी जी मिसाल देवांगा कि कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि सरकारों का की काम। देखो जदों तुहाडे कोल कुछ बुनियाद मौजूद नहीं तो फिर तुसी किस तरह काम करते हो? उहदे वास्ते फिर जिगरा चाहिए सी, उहदे वास्ते हौसला चाहिए सी और नवे मौजूआत चाहिए सन ताकि तुसी मैदान च उतर सकते। मसल ईरान की मिसाल देने हैं कि ईरान के अंदर एक मजहबी सरकार मौजूद है। ईरानी फिल्म ने एक प्रोड्यूसर जड़ा है वो फिल्म बनाता है, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ कैद कर लिया जाता है, ਉਹਦੇ ਤੇ परचा ਹੁੰਦਾ है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, सज़ा होंदी है, जेल चला जाता है, 3 साल बाद जेल तो वापस आता है तो फिर आके नवे मौजू से फिल्म बना लेता है। और उन्होंने फिल्मों ने पूरी दुनिया च अज राज कर रही ने, वो दुनिया दियां बेहतरीन फिल्मों च गिनिया जांदियां ने ईरानी फिल्मां। जदों कि साडे इत्थे की सी, साडे इत्थे सिर्फ और सिर्फ फिल्म नूं पैसा कमाउण दा और फिल्म नूं जिहड़ा सी एक पैसा कमाना, ब्लैक मनी नूं वाइट मनी च तब्दील करना और उस तो बाद जिस्मानी जिन्स का कारोबार करना, ये 3 वड्डे मकासद रह गए सन। और इन्हां दे पिछे ही साडा जवाल छुपिया होया सी कि जिहदी नतीजे च इत्थे कतल होने शुरू हो गए, डाके पैने शुरू हो गए और एक कतलो गारत दे विच जो असीं फिल्मां च वेख रहे सां वो हकीकी तौर ते साडियां सड़कां ते भी सानूं नज़र आना शुरू हो गया। पोलिटिकली अगर वेखिए सारे असी तनाजर दे विच ते जो कुछ अफगानिस्तान च होया, अफगानिस्तान नूं दे विच रशियन फौजां आ गई, अमेरिकन आ गए और उत्थों के लोगों ने जिहड़ी हिरवन सी, कलाशिनकोव सी, वो कित्थे जानी सी, वो पाकिस्तान च आए। इत्थे एक खास किस्म का तबका पैदा होया जिहड़ा हिरवन और कलाशिनकोव लैके आया और उन्हें साडे न सिर्फ फिल्म को तबाह किया बल्कि साढ़े पूरे मुआशरे को तबाह किया। और वो पिछे भी सरकारों के सारे हाथ सन और उन्होंने सारा कुछ करवाया। हाल ऐलान करने कि सारा कुछ सरकारों ने करवाया, वो नहीं सन रोक सकते उन्होंने जोड़े उधरों लैके इधर आ रहे सन। सो ये सारा कुछ जड़ा है इनू सिर्फ एक सादा नज़र नाल सिर्फ फिल्म वाले ते असी इल्ज़ाम नहीं दे सकते, होर बहुत सारे अवामल ने जोड़े ये तबाही का मूजब बने और उन्होंने इस इंडस्ट्री को तबाह करके रख दिता। ये असी जवाल कहांगे लेकिन सिर्फ फिल्म का जवाल नहीं, ये साढ़े वसेब का, साढ़े मुआशरे का जवाल है। इकबाल कैसर साहब ने बड़ी सोहनी गल की कि फिल्म का सवाल नहीं, ये साढ़े मुआशरे का सवाल है। जी जी, इकबाल कैसर साहब चूँकि इस फील्ड से अथॉरिटी की हैसियत रखते हैं तो ज़ाहिर है ऐसे सारे उन्होंने सुनन बैठे हैं। लेकिन अच्छा जी, इस तो बाद फिल्म द अगर सुल्तान राही तो बाद देखो तो थोड़ी जी ना चेंज 2-3 फिल्मां आईयां इस तरह की जिहड़ी इस तरह की एक्शन या गंडासा फिल्मां तो थोड़ी जी हट के सी, जिस तरह चूड़ियाँ निक्की जी, हाँ इन्हां फिल्मां ने भी बहुत ज़्यादा बिजनेस किया लेकिन वो भी उस इंडस्ट्री नूं संभाला नहीं दे पाई इस तरह की फिल्मां। बिलाखर पंजाब फिल्म इंडस्ट्री हुण साडे सामने उसदा वजूद ना होने के बराबर है। लेकिन इस दे पैरेलल जिहड़ा ना चढ़दे पंजाब च असीं वेखदे हां कि फिल्म का एक रिवाइवल या दूजा जन्म नज़र आता है सानूं दूजे पंजाब च। उत्थे मनमोहन सिंह ते हरभजन मान सानूं नज़र आते हैं 2002 तो बाद, तो उन्होंने बड़ी फेमस फिल्मां दित्तियां जिन्हां जी आया नूं, असानू मान वतना दा, ये बहुत ही इस तरह की फेमस फिल्मां सी कि जिन्होंने कामयाबी के पिछले सारे रिकॉर्ड इन्हां मूवीज़ ने तोड़ते। इस तो बाद जग जिउंदियां दे मेले इन्हों ज्वाइन फिर जिमी शेरगिल ने भी किया, उस तो बाद गिप्पी गरेवाल ने कि वो मेल करा दे रब्बा,
ਇਹ ਉਹ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ, ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲੁੱਟਿਆ, ਇਹਨੇ ਕੋਈ 125 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਜੋਈਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਨੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜੂਹਾਤ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਲੇਟ ਦੀ ਭੈਣ ਖੋਲਾ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਬਾਬਲ ਨਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਕਅਪ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮਾਜ਼ਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ YRF ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਯਸ਼ ਰਾਜ ਬੈਨਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਸਿਨੇਮੈਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6-7 ਫਿਲਮਾਂ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਯਸ਼ ਜੀ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਬਾਲ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਸੀ ਯਸ਼ ਚੋਪੜਾ ਦਾ। ਸੋ ਉਹ 2001-2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਦੌਰ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਤੇ 70 ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ, ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬੀ ਖਸੂਸਨ, ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ, UK ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ NRI ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਮਾਜਿਕ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। 2009-10 ਤੱਕ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਫਿਲਮਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਖਸੂਸਨ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੌਜੂ ਰਿਹਾ। ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਧਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁਫਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਡਿਸਪੋਰਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਵੱਲ ਪਰਤਣ। ਫਿਲਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੈਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਟੇਜ ਇੰਜ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਧਰਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਫਿਰ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ ਸੰਗੀ ਮੀਲ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੂਰਾ 5-7 ਅਦਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫਿਲਮ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਟੋਟਲ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈਟਰ ਫਿਲਮ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 5-7 ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਝਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਧਰਲਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ 90-80 ਤੱਕ, ਉਹ ਗੁੱਗੂ ਗਿੱਲ ਜੀ ਔਰ ਯੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਨ ਜਦੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਨੇਮੇ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੱਕ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਇਹਦੋਂ ਡਿਟੋ ਕਾਪੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਗਾਣੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਇੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਗੁਲੂਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਗਾਣੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਜੋ ਗਾਣਾ ਸੇਮ ਇਟ ਇਜ਼ ਉੱਥੇ ਉਧਰ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿਨੇਮਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਨ ਭਟੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲ ਮਜ਼ਹਬੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੱਥ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਨੇਮਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਮਜ਼ੇਨ ਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਢਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਦਰਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਦਰਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਸਿਨੇਮਾ ਵੀ ਢਾ ਦਿੱਤਾ।